तृतीय प्रश्न कौन गोटे पचार शिवंकर जो त्रिशूलटा किए देइछि ओहो एटा गोटे तोर प्रश्न अच्छा दीटा थे गेला हां भारत में आरंभ ही नहीं मिश्रा गंगर नाच हलिया पाढ़िया गंगर नाच हलिया चलछि हो से एका कथा कुंडले जोडा रामपुर ले सेडा ना हो ठीक अछि लक्ष्य करे एकाली राती रे मो मन पारा जाई चली काली राती रे मो मन पारा जाई चली अभागा सुना पंजरी अभागा सुना पंजरी पड़ी खाली पड़ी खाली पड़ी खाली काली राती रे मो मन पारा जाई चली काली राती रे मो मन पारा जाई मंडली सुनो दे मन कर्ण काली राती रे मन पहारा जाई चली ए सुंदर विषय आज करिबा वर्णन काली राती रे मन पहारा जाई चली आहे त्रिशूल गोटी को देखो कहूं जे जन्मिला काली राती रे ए मन पहारा जाई चली पुनी त्रिशूल किए आनी देला काली राती रे ए मन पहारा जाई चली आहे गुप्त विषय पुआज करिबा वर्णन काली राती रे मन पहारा जाई चली सभा जने सुनुथिबे देई मन कर्ण काली राती रे मन पहारा जाई चली काली राती रे मन पहारा जाई चली विश्वकर्मा कर देखो एक झियो थिले काली राती रे ए मन पहारा जाई चली सत्या बोली देखो तारो नाम जे कहिली काली राती रे मन पहारा जाई चली आगे दिन को दिन सज्ञा जे बड़ जे होइले काली राती रे मन पहारा जाई चली विवाह करिबा पई उपयुक्त हेले काली राती रे मन पहारा जाई चली आगे विश्वकर्मा को मन रे भालेनी पड़िला काली राती रे मन पहारा जाई चली कहा को देख मो झियो देवी जे भाबिला काली राती रे मन पहारा जाई चली खाली तमे कहले बुझा पड़ोनी कोन मास्टरगिरी पाला चले लिली हां विश्वकर्मांगर जने झियो थिली हां तांकर नाटा होछि बाप सज्ञा 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 कन्या दिन को दिन जतला बड़ हिकरी जौवनर पाद देशरे पदार्पण कली हां विवाह बयस होई गला अच्छा अच्छा जदी घरे बढ़िला झियोटी रही जु हां हां बापा ऊपर बाप पर्वत बोझ काने से कथा कहू किए न जानले हेले बापा हमर अर्जुन महाशय जानि हां ता मुंडरे जो पर्वत पड़ी जेबे काने कहू ना नहीं हां आ ज्वलंत उदाहरण मुआ बुझिलु हां हेले विश्वकर्मांगर मनरे भालनी पड़िला अच्छा अच्छा मोर सज्ञा कन्या को काहा को प्रदान करी विचार कले ए सृष्टि को मु निर्माण करिछि हां हां ब्रह्मांग आदेश रे ए सृष्टि को निर्माण करिवा लोक होछि मु विश्वकर्मा हां हां जदी मोर झियो सज्ञा हां जदी देबी गोटे बड लोक देखि रे देबी उपयुक्त पात्र देखि देबी ना ना नहीं हां काहेंगे ना रात जत जम्मी पितृदत्त कन्या मो झियो को मोर इच्छा जहा गोटे बड लोक देखि रे बाछि रे देबी विचार कले विश्वकर्मा हां संसार भितर बड़ किए विचार कले संसार भितर जा द्वारा दिन राति होउछि जे कि बिरंजी नारायण
ଓହୋ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆଦିତ୍ୟ ଦେବ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବିଚାର କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଠାରୁ ଆଉ କେହି ବଡ ନାହିଁ ହଁ ହଁ ଯେ କି ଅଶ୍ୱବାହିନୀରେ ମାହିର ଅଛନ୍ତି ମିହିର ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହଁ, ହଁ। ତାଙ୍କୁ ମୋର ସଜ୍ଞା କନ୍ୟାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି ଓହୋ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କଲେ ନା ନାହିଁ ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକନ୍ୟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ହଁ। ସଜ୍ଞା କନ୍ୟାଙ୍କର ବିବାହ ରଚନା କଲେ ହଁ ହଁ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନା ନାହିଁ ହଁ। ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସରି ଯାଇଛି ହଁ ବାସର ରାତି ଓହୋ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଚଉଠି ରାତି ଚଉଠି ରାତିରେ ହଁ ସଜ୍ଞା କନ୍ୟା ସହିତ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଯେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ହଁ ହଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତ୍ୟାଳାପ ପାଇଁ ମିଳିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ଓହୋ ମୁଁ ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ହେବି ତୁ ଟିକେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହବୁ ଇଏ ହେବେ ଟିକେ ସଜ୍ଞା କନ୍ୟା ମାତ୍ର ସତ କଥା ଏକା ସୋରଡ଼ାରେ ଗଙ୍ଗାର ଭାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଠଟା କରିବି ନା ଆଉ। ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ହଁ। ଏ ଆଶା ପ୍ରିୟତମା ଆହେ ପିରତିରେ ପୋଷା ଖେଳିବା ଆଶା ପ୍ରିୟତମା ପିରତିରେ ପୋଷା ଖେଳିବା ପଞ୍ଚମ ଦାନ ପଡ଼ିଲେ ଅଧରେ ମଧୁ ଚୁମ୍ବିବାରେ ପ୍ରିୟତମା ପିରତିରେ ପୋଷା ଖେଳିବା ଆଶା ପ୍ରିୟତମା ପିରତିରେ ପୋଷା ଖେଳିବା প্রিয়তমা বলি ডাকুছন্দি আরে হারিলে বসিবু তলে জিতিলে বসিবু কোলে হারিলে বসিবু তলে জিতিলে বসিবু কোলে অঠর দান পড়িলে কোଳରେ পুଅ ধরিবারে প্রিয়তমা পিরতিরে পোষা খেলিবা আশ্বাস প্রিয়তমারে প্রিয়তমা পিরতিরে পোষা খেলিবা ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଯେମିତି ଡାକିଛନ୍ତି ସଜ୍ଞା କନ୍ୟାକୁ ପ୍ରୀତି କରିବା ପାଇଁ ସଜ୍ଞା କନ୍ୟା ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେ ତେଜକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଓହୋ ମୋର ଗରମକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି କହୁଥିଲେ ମୋର ଗରମକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି ଆଉ ତେଜଟା ବୋଲେ କଣ ଗରମ ନା ଆଉ। ଇଏ କୋଉଠି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବାର ବୟସ କେତେ ହେଲେ ସଜ୍ଞା କନ୍ୟା କଣ କଲେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତାପ ବା ତେଜକୁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ କହିଲେ ବାପା ଡାକୁନୁ ଲ ନଢି ଗୋପାବଳି ଡାକୁନୁ ଉତ୍ତମ ବରପାତ୍ର ବାଛିକି ସିନା ଦେଇଦେଲ ସଜ୍ଞା ପୁଣି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ନାହିଁ ହେଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବିଚାର କଲେ ବାଛି ବାଛିକିରି ଦେଲି ସଂସାର ଭିତରେ ବଡ ବୋଲିକିରି ମୋର ଉପଯୁକ୍ତ ବରପାତ୍ର ହବ ବୋଲିକିରି ଜଇଁ ପୁଅଟେ ହବ ବୋଲିକି ଦେଲି କିନ୍ତୁ ମୋର ଝିଅ ଯଦି ତାର ତେଜକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ କରିବା କଣ କଣ ତ୍ରିଦେବକୁ ସ୍ମରଣା କଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଯଦି ମୁଁ ସଂସାରକୁ ଗଠନ କରିଛି ହଁ। ମୁଁ ଜଣକୁ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଭାବିକିରି ଦେଲି ହଁ। ମୋ ଝିଅ ଯଦି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ ହଁ। ତାହେଲେ ଆର ପ୍ରତିକାର ମତେ କୁହ କଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଦେବତା ମାନେ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେତେ ତ ତେଜ ଅଛି ହଁ। ତେଜକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉ ଓହୋ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜକୁ ତେଜକୁ। 3 ଭାଗ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ତେଜ ରହିବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ତାପରେ ସଜ୍ଞା ଯାଇକିରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରିବେ ରହିପାରିବ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଆଦେଶରେ ହଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କଣ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନା ଆପଣଙ୍କର ତେଜକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା 3 ଭାଗ ତେଜକୁ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଫିଙ୍ଗାଡ଼ି ଦେଲେ ଓହୋ, ପୃଥିବୀ। ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ହଁ, ହଁ। ଯେମିତି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି
ବାପ ହଁ ଯଦି ତିନି ଭାଗ ତେଜ ରହିଲେ ସଜ୍ଞା ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ହଁ ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେ ତିନି ଭାଗ ତେଜ ଯଦି ଧରାରେ ପଡିବ ହଁ ହଁ ତାହେଲେ ଧରା କଣ ରହିବ କି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି ଜଳି ପଡିକିରି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ ତାପରେ ତ୍ରିଦେବ କହିଲେ ହଁ। ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ହଁ। ଯେ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତିନି ଭାଗ ତେଜ ହଁ ତୁମେ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଆୟୁଧ ତିଆରି କର ଓହୋ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତେଜରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶୂଳ ତିଆରି ହେଲା ଓହୋ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତିନିଟା ଯାକ ଶୂଳକୁ ମିଶେଇକିରି ହେଲା ତ୍ରିଶୂଳ ତ୍ରିଶୂଳ ସିନା ହେଇଗଲା ହଁ ଯଦି ତିନି ଭାଗ ତେଜକୁ ଧରା ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନା ହଁ ହଁ ତାକୁ ଧାରଣ କରିବ କିଏ? କରିବ କିଏ ସେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଳନୀ ପଡିଲା ହଁ ଯେ କି ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ଦାୟକ ଯେ କି ସର୍ବସଂହା ହଁ ବାପ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତତେ କହୁଛି କାହିଁ କହିଲ ସହ୍ୟା ଶକ୍ତି ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯଦି ଅଛି ବୋଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ। ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ହଁ ହଁ ଯେକୌଣସି ଗାୟକ ଆସିବ ହଁ ଗୋଟିଏ କୋଉ ଶ୍ଲୋକ କହୁ କି ନ କୋଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ କହିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଗଣେ ନାରାୟଣେ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ ତଥା ତଥା ବାପ ଯଥା ନଥିଲେ ତଥା ନାହିଁ ଯଥା ନଥିଲେ ତଥା ନାହିଁ କାହିଁ ଯଥା ତ କାହିଁ କୋଉ ଦୁଆରେ ହେଲେ ଗାଈର ମୁଁ ଦୁଆରି ଜାଣିନି ନାହିଁ ବାପ ଯେତେ ପାଲା ଦାସ କାଠି ଯୋଉଟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବୁ ହଁ ହଁ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ ତଥା ତଥା ଯଥାଟା କେହି ମଧ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି ହଁ, ହଁ। ଯଥାଟା କଣ ଜାଣିଛୁ ହଁ ଯଥାଟା ଯଦି କହିଦେବି ଜାଣିଦେବୁ କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର କୋଉ ଗୁଣ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଜ୍ଞାନ ସତ୍ୟ ସଂଯମାନମ ଶକ୍ତିଂ ଦୀପଂ ଜୋର ତଥା ଗଣେ ନାରାୟଣେ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ ତଥା ତଥା ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ କିଏ ନା ଗଣେଶ। ଗଣେଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ କିଏ ନାରାୟଣ। ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଜ୍ଞାନ ସତ୍ୟ ସଂଯମାନମ ସଂଯମ ଶକ୍ତି କାହାର ଅଛି ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ। ମହାଦେବ ଜ୍ଞାନ ସତ୍ୟ ସଂଯମାନମ ଶକ୍ତି ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ କିଏ ଦେବୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ସଂଯମାନମ ଶକ୍ତି ଦୀପ ଦୀପର କାମ କଣ ନା ଆଲୋକ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆଲୋକପତି କିଏ ବା ଦିବସପତି କିଏ ଦିବାକର ପାଞ୍ଚଟି ଦେବତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟି ଗୁଣ ତାପରେ ହଁ ଜ୍ଞାନ ସତ୍ୟ ସଂଯମାନଂ ଶକ୍ତିଂ ଦୀପଂ ଜୋର ତଥା ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ ତଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ପଞ୍ଚଦେବ ନମସ୍ତୁତେ ସବୁ ଶ୍ଲୋକ ଦି ଧାଡି ନହେଲେ ତ ଚାରି ଧାଡି ଏଟା ତିନି ଧାଡିଆ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲି ପ୍ରଥମ ଧାଡିଟାକୁ ଛଡା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଦି ଧାଡି ଗଣେ ଘୋଷିକି ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ ତଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ପଞ୍ଚଦେବ କିନ୍ତୁ ନମସ୍ତୁତେ ଯଥାଟା କେହି ମଧ୍ୟ କହୁ ନାହାନ୍ତି। ନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ସହିବା ଶକ୍ତି ଅଛି ଦେବଦେବ ହଁ। ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ହଁ ସଂଯମ ଶକ୍ତି ଅଛି ହଁ, ହଁ। ତେଣୁକରି ସେ ତ୍ରିଶୂଳ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ହିଁ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। କରିପାରିବେ ତାପରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆସିକି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ତ୍ରିଶୂଳଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ହଁ ହେଲା ହଁ ପୁଣି ଆମର ବାବୁଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ହଁ ତାଙ୍କେ କାହିଁ କୁଆଡେ ପଳଉଛି